अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز حضرات، ہمارا گزشتہ درس فتح مکہ کے حوالے سے تھا اور ہم اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے کہ وقت ختم ہو گیا. آج بھی فتح مکہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں رپیٹ ہو جائیں جو پچھلی دفعہ بھی بیان ہو چکی ہیں، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کے مکہ مکرمہ کی طرف آئے تھے، اور اس لشکر کی خوبی یہ تھی کہ اتنا اچانک مکہ مکرمہ یہ لشکر پہنچتا ہے کہ مشرکین کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا. اور نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہماری کوئی محاذرائی نہ ہو، کوئی مقابلہ نہ ہو، کوئی جنگ نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ انصار کا جو پرچم تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور جس وقت وہ سعد بن عبادہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے، بہرحال ابو سفیان نے بہت سلوک ان کا جو ماضی کا تھا وہ بڑا اسلام کے ساتھ دشمنی تھی، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ الیوم یوم المنع، کہ آج خون ریزی کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے. آج اللہ تعالیٰ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے. تو یہ بات جب ابو سفیان نے سنی تو نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، تو ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا بات کہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کے اندر خون ریزی کی جائے گی، آج قتل و غارت کی جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے آپ کی پھر دیکھیے حکمت کیا ہے کہ آپ نے جھنڈا باپ سے لے کر سعد سے لے کر ان کے جو بیٹے تھے قیس ان کے حوالے کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مار دھاڑ کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا وہ دن ہے جس میں کعبۃ اللہ کی تعظیم کی جائے گی. آج کا وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت قریش کو عزت بخشے گی. یہ ہے نبی علیہ السلام کے طرز عمل، اور آپ کی کامیاب سیاست کہہ دیجیے، یہ آپ کی کامیابی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں حتی الامکان کوشش کی ہے کہ خون ریزی نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا. چنانچہ جب نبی علیہ السلام ابو سفیان کے پاس سے گزر کے مکہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان سے جا کے کہا ابو سفیان اب بھی وقت ہے. ابو سفیان نے کہا اب کیا طریقہ کار ہے؟ کہنے لگے کہ جاؤ ایسا کرو کہ مکے والوں کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مقابلے پہ آ جائیں. چنانچہ ابو سفیان بھاگتے ہوئے گئے اپنے گھر میں اور قریش کو لوگوں کو پکار کے کہنے لگے کہ لوگوں یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے پاس اتنا لشکر لے کے آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں ہے، لہذا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے، جو بیت اللہ شریف میں چلا جائے اس کو امان ہے، جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے. اس موقع پر ابو سفیان کی بیوی ہند، ابو سفیان کی مونچھیں ہوتی بڑی بڑی، اس نے مونچھوں کو پکڑ کے کہا، کہنے لگی مار ڈالو. اس نے احتجاج کیا، اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. پرانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، یکدم کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن ابو سفیان نے مکے والوں کو کہا کہ لوگوں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کے آئے ہیں جس کے مقابلہ کی تاب نہیں ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ لوگ بھاگ کے بیت اللہ شریف کے اندر چلے جاتے
जाते हैं, कुछ अपने घरों के अंदर चले जाते हैं, अबू सुफियान के घर में चले जाते हैं। कुछ उबाश किस्म के लोगों ने इकरमा बिन अबी जहल, सफवान बिन उमैया और सुहैल बिन अमर की क़ियादत के अंदर मुसलमानों का मुकाबला करने की कोशिश की है। और उन्हें बड़ा खूबसूरत वाक़या आता है कि बनी बकर का एक हमास बिन कैस, वो चंद दिन पहले मुसलमानों का लश्कर आने से चंद दिन पहले वो अपनी तलवारों को तेज कर रहा था, साफ कर रहा था। तो उसकी बीवी ने उसको कहा कि ये क्या तैयारी कर रहे हो जो मैं तुम्हें देख रही हूं? तो कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के मुकाबले की तैयारी है। उसकी बीवी ने कहा, खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कोई चीज नहीं ठहर सकती। उसने कहा, नहीं, बात यह है कि वक्त आने वाला है, अनकरीब तुम देखोगी कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साथियों को तुम्हारा खादिम बनाऊंगा। बहस किया कि नबी अलैहि सलाम जिस वक्त बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल हुए, मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल हुए, तो आपकी कैफियत यह थी कि फरते तवाज़ो से आपने अपना सर झुका रखा था, आपकी दाढ़ी के बाल कुजाबे की लकड़ी से लग रहे थे, और नबी अलैहिस्सलाम ने लश्कर की इस तरीके से तरतीब दी कि कुछ हिस्सा बाई हिस्से से दाखिल हो रहा है, कुछ दीनी हिस्से से, नीचे के हिस्से से, कुछ दाएं से, कुछ बाएं से। बात सूरत आनन फारन नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि मैं सफा पहाड़ी के करीब पहुंच जाऊंगा, तुम लोग भी वहां पे पहुंच जाओ। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने जब जो हदायत दी उसके मुताबिक लश्कर जो है वो वहां पे पहुंचता रहा। थोड़ी सी मुकाबला हुआ हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद के रास्ते में जो भी वो आया उन्होंने उसको काट कर वही जो शख्स जिसका भी हम जिक्र कर चुके हैं, हमास बिन कैस, ये भागा मैदान जंग से और भागता हुआ कांपता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ। अपनी बीवी को जाके कहने लगा, बीवी दरवाजा बंद कर। उसकी बीवी ने तर्ज से कहा, कहने लगी, तुम तो कहते थी, तुम तो कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से तू तुम्हारा खादम बना के लाऊंगा, वो तुम्हारा खादम किधर गया? तो फिर उस वक्त उसने अशार पढ़े और जिसने उस अशार के अंदर ये बात कही कि अगर तुमने जंग खंदमा का हाल देखा होता जब सफवान और इकरमा भाग गए और सोनती हुई तलवारों से हमारा इस्तेमाल किया गया, और ये वो तलवारों थी जिन्हों के सरों के सर उड़ा दिए, खत्म कर दिया, उनका मुकाबले को किताब बनाने वाला नहीं। नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल होते हैं और आपके साथ मुहाजिरीन भी हैं, अंसार भी हैं। जरा गौर कीजिए रीलो, क्या वो वक्त था कि जब नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की मायत के अंदर मक्का मुकर्रमा से निकले थे, और आज कैफियत क्या है, किस शान के साथ कि 10,000 आदमी जो है वो आपके साथ है, मुजाहिदीन आपके साथ हैं, और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल होते हैं। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर और उसकी छत पर 360 बुत रखे हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम के पास कमान थी और आप इस कमान से बुतों को ठोकर मारते जा रहे थे और फरमा रहे थे, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। आप फरमा रहे थे कि हक आ गया, बातिल चला गया, और बातिल जाने वाली चीज। नबी अलैहिस्सलाम ने तो आप अपनी ऊँटनी पर बैठते ही और उसके बाद आपने हज़रत उस्मान बिन तलहा को बुलाकर कहा कि काबतुल्लाह की कुंजी किधर? अज़ीज़ान मोहतरम, ये खानदान उस्मान बिन तलहा का जो है, इनके पास इनके जद्दे अमजद और नबी अलैहिस्सलाम की जद्दे अमजद सरदार कुसई से चाबी वो बनी अब्दुद्दार के पास चली आई। हिजरत से पहले क़ियाम मक्का के दौर में नबी अलैहिस्सलाम ने बनु अब्दुद्दार के इसी फर्द उस्मान बिन तलहा, उससे कहा, उस्मान जरा मुझे बैतुल्लाह की चाबी देना, मैं बैतुल्लाह के अंदर जाना चाहता हूं। उस्मान ने चाबी देने से इनकार किया, क्या लगा, मैं तो नहीं देता।
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا تھا یا عثمان لعلک ترى هذا المفتاح يوما بيدي اعطه حيث شئت. آپ نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا کہ جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور فرمایا کہ میں جس کو چاہوں گا یہ چابی عطا کروں. یہ کب کی بات ہے؟ ہجرت سے پہلے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جب. اور میرے عزیزو، بنو عبدالدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا شدید دشمن تھا. اس وقت عثمان نے بڑی غلیظ اور گندی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ لقد حلقت قریشا یومئذ اذا بذلت. اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش اس نے تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا ہو چکے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل عزت وعمرت یومئذ یا عثمان. عثمان ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت تو قریش کی زبردست عزت اور تقریب اور آبادکاری ہو. اور پھر میرے عزیزو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان جاؤ جا کے چابی دے کے آؤ. اور یہ چابی عثمان کی والدہ کے پاس تھی. جب عثمان نے چابی مانگی، والدہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس نے لے دلا سے کام کیا، اس نے انکار کر دیا. لیکن بیٹے نے اپنی ماں سے انتہائی حسن تدبر سے چابی حاصل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر. یاد رکھیے آج بھی اور اس وقت بھی بیت اللہ شریف کی چابی جس خاندان کے پاس ہے وہ بڑا عزت والا ہے، بڑا مکرم ہے. پتہ مکہ کے موقع پر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چابی اپنے خاندان کے حوالے کر دیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہمیں حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی قریب برداری کا اعزاز بھی دے دیجیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ذرا غور کیا تو آسمانوں سے وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلها. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو پہنچاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر آیات نازل ہو رہی ہیں، ادھر کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق والے سید ولد آدم کی فضا کی آواز فضا میں بلند ہوتی ہے. فرمایا اے عثمان ابن ابی طلحہ، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر جا کے نفل پڑھ چکے ہیں اور آپ نے فرمایا اے عثمان ابن ابی طلحہ، عثمان بن ابی طلحہ کہاں ہے؟ اور عثمان بن طلحہ حاضر ہوتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی ہے. لوگ آپ کے مبارک ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ اعزاز کس کو ملتا ہے، کس کو چابی دی جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کا مفتاح ہے عثمان. عثمان اس چابی کو سنبھال کر رکھ لو. اليوم یوم البر والوفاء خذوها خالدۃ طاہرۃ. آپ نے ارشاد فرمایا آج نیکی اور وفائے عہد کا دن ہے، یہ چابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے. اور پھر ارشاد فرمایا لا ينزعها منكم الا ظالم. آپ نے فرمایا کوئی ظالم ہی تمہارے خاندان سے اس چابی کو چھیننے کی جرأت اور کوشش کرے. چنانچہ عزیزان محترم، آج تک اس خاندان کے اندر نسلاً در نسلاً وہ چابی چلی آ رہی ہے. دنیا کے اندر کتنے ہی انقلابات آئے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. کسی شخص کو یہ جرأت نہیں ہوئی ہے کہ اس خاندان سے اس چابی کو واپس. اور میرے عزیزو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ دیکھیے کون ہے. یہ بھی اعزاز آپ کے ساتھ عزیزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ ہے، اور دوسرے کون ہے؟ حضرت بلال. ایک غلام ہے، دوسرا غلام زیادہ ہے. دونوں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز پڑھی، بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا،
तमाम गोशों के अंदर तकबीर और तौहीद के कलमात कहे और फिर अपने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल के नबी अलैहिस्सलाम आपने उस दरवाजे के दोनों जो हैं पट उनको ऐसे पकड़ के नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो। सामने मुशरिकीन अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया, सफेद दर सफेद बैठे हुए सब इंतजार कर रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुखातब होकर फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसको कोई शरीक नहीं। उसने अपने वादा सच्चा कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और तन्हा सारे जत्थों को शिकस्त दी। और आपने इरशाद फरमाया कि सुनो, बैतुल्लाह की कुरीद बरदारी और हाजियों की पानी पिलाने के अलावा सारा अजाज का माल आपने फरमाया मेरे कदमों के नीचे है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उसको इरशाद फरमाया कि लोगों, ऐ कुरैश के लोगों, अल्लाह ताला ने तुमसे जहलियत की नखवत, तुम्हारे बाप दादा के फख्र का खात्मा कर दिया। तमाम दुनिया जो है, तमाम लोग इब्ने आदम हैं और फरमाया आदम मट्टी से है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई कि या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कबीलों और कौमों में तकसीम कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सुनो, तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत बाइज्जत वही है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और खबर रहने वाला। नबी अलैहिस्सलाम ने कुरैश मक्का की देखा और आपने क्या फरमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करने वाला। सब लोग खामोश। और इस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम देख रहे हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है। सुहैल बिन अमर, उसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, ये खड़ा होता है और उसने क्या कहा, उसने कहा करीम इब्ने करीम, इब्ने करीम, आप करीम हैं, करीम के बेटे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में फरमाया, मैं तुमसे वही बात कह रहा हूं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी कि ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई सरदर्द नहीं है, जाओ तुम सब आजाद। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, तारीख के अंदर हमने जो पढ़ा है वो ये है कि तारीख के अंदर जिस वक्त फतूहात होती हैं तो सरों पे मीनार बनाए जाते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही कलमे के अंदर सबको माफ कर दिया। नमाज का वक्त हो चुका था और नबी अलैहिस्सलाम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को हुक्म दे रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया कि काबे की छत के ऊपर चढ़कर अज़ान करें। ये वो वक्त था जब कुरैश के तीन बड़े लीडर, तीन बड़े सरदार, अबू सुफियान, अता बिन उसैद और हारिस बिन हिशाम, ये काबा के सहन में बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। उधर अज़ान हो रही है तो अताब कहने लगा, अल्लाह ताला ने मेरे बाप उसैद को फौत करके उस पर बड़ा कर्म किया, इसलिए कि वो ये अज़ान न सुन सका, वरना उसे अगर वो जिंदा होता तो उसे ये एक नागवार आवाज सुननी पड़ती। आरस कहने लगा कि सुनो, वल्लाह अगर ये मुझे मालूम हो जाए कि ये बरहक है तो मैं इनका पैरोकार बनूंगा। अबू सुफियान की बारी आई तो अबू सुफियान ने कहने लगा कि वल्लाह मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि अगर मैं बोलूंगा तो ये कंकरियां भी मेरे मुताल्लिक खबर दे देंगी। ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने इरशाद फरमाया कि अभी तुमने जो लोग बातें की हैं आपस में वो मुझको मालूम हो चुकी हैं। और फिर आपने उनकी गुफ्तगू को दोहरा दिया। इस पर हारिस और इताब बोले कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की कसम हमारे पास कोई और तीसरा आदमी नहीं था, चौथा आदमी नहीं था जो हमारी इस गुफ्तगू से आपको मुतले करता। हम गवाही देते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस बात की इत्तला दी। नबी अलैहिस्सलाम
کے بعد اپنی چچا بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے. ام ہانی جو ہے ان کے بارے میں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکی چچا بہن تھی، سردار ابو طالب کی صاحبزادی تھی. ان کا اصلی نام فاختہ تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی سمجھدار نہایت خوبصورت عورت تھی. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ ان کی شادی ان کے ساتھ ہو، لیکن نہ جانے کیا اس وقت حالات تھے کہ ان کی شادی بنو مخزوم کے ایک فرد حبیرہ بن عمر کے ساتھ ہو. ام ہانی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جب بہن تھی ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے روز ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ غسل فرمایا اور وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعت نماز ادا کی. حضرت ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو، ان کا خاوند جب بھاگ کے طائف چلا گیا، ان کے 2 دیور تھے، ان کو انہوں نے پناہ دی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ ایک کے دیوروں کو قتل کر دیں، مجرم ہو گئے. لیکن سیدہ ام ہانی اپنے دیوروں کی دفاع کر رہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے شکایت کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول میں نے اپنے دیوروں کو پناہ دی ہوئی ہے، میرا بھائی علی یہ چاہتا ہے کہ ان کو قتل کرے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ام ہانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کو پکڑ قوت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، میں نے آگے بڑھنے دوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی. آپ نے فرمایا ام ہانی جس کو تم نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی. یہ اعزاز ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت یہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو سیدہ فاطمہ نے پردہ کیا ہوا تھا. تو ام ہانی کہتی ہیں میں نے سلام کیا تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کی ام ہانی بنت ابی طالب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرحبا بام ہانی. آپ نے ارشاد فرمایا ام ہانی خوش آمدید. اور تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اکابر مجرمین تھے ان میں سے 9 آدمیوں کا خون آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو ہر حالت میں قتل کرنا. بغیر زیادہ تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنی سی بات ہے کہ ان میں سے بھی اکثریت جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا. ان میں ایک شخص جس کا نام صفوان بن امیہ تھا، ان کا واقعہ بیان تو نہیں ہم نے کیا. صفوان بن امیہ کے بارے میں اتنا جان لیجئے کہ یہ امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا تھا اس کا بیٹا تھا اور یہ بہت بڑا تاجر تھا. اسلحے مکے کا انتہائی امیر آدمی. ابھی میں نے ذکر کیا کہ جن 3 آدمیوں نے حضرت خالد بن ولید کا یہ مسلمانہ کے لشکر کا مقابلہ کیا ان کے اندر اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ بھی شامل تھے. اور یہ شخص بڑا بہادر بھی تھا، دلیر بھی تھا، امیر بھی تھا، مکے کا انتہائی بااثر آدمی تھا. جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبضہ کیا ہے بیت اللہ شریف کے اوپر، داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے اندر، یہ بھاگ کے چلا جاتا ہے، جدہ بھاگ جاتا ہے اور اس کی خواہش یہ تھی کہ جدہ میں مجھے کوئی کشتی مل جائے وہاں سے میں حبشہ چلا جاؤں. عمیر بن وہب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں. عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ آپس میں چچا بھائی. عمیر بن وہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صفوان بھاگ کے جدہ چلا گیا ہے، میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا کہ اس کو معاف کر دیا، اس کو امان دے دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ عَامِدٌ
क्योंकि मैं अगर उसके पास जाऊंगा तो उसके जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पग मुबारक उतार के उसके हवाले कर, आपने फरमाया कि ये मेरी पगड़ी ले जाओ और जाके इसको दिखाओ कि ये निशानी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने गलती माफ कर दिया। सफवान बिन उमैया ने कसम खाई हुई थी कि जब तक जिंदा हूं मैं कभी उमैर बिन वहब के साथ बात नहीं करूंगा। चुनांचे जिस वक्त उमैर जद्दा पहुंचते हैं, बड़ा मशहूर आदमी था सफवान, तो आम आदमी तो नहीं था, उसको तलाश करने में कोई ज्यादा देर नहीं लगी। तो जिस वक्त वो उसके करीब हुए तो उसने देखा, उसने कहा उग्रब अन्नी फला तुकल्लिमनी, उसने कहा भाग दो, खबरदार मेरे साथ बात न करना। और मेरे अजीजों जरा गौर कीजिए कि दाइयों के लिए जो हम दुआत हैं, जो दावत का काम करने वाले हैं, उनके लिए बड़ा जबरदस्त दर्स है, सबक है कि किस तरीके से आप अपने मुखालिफ को अपने करीब कर सकते हैं। उमैर बिन वहब की खास जाती कि सफवान को नबी अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया तो ये इस्लाम कबूल कर ले, ये मक्का मुकर्रमा चला जाए, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में बैत कर ले। तो उसको मुहातब होके कहने लगे, ऐ सफवान फिदा का अबी व उम्मी। जरा गौर कीजिए अभी साहब, अंदाज कितना खूबसूरत है। उमैर उससे कहता है, ऐ सफवान फिदा का अबी व उम्मी, सफवान मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। अल्लाह अल्लाह फी नफ्सिक अन तुहलिकहा, तो क्यों अपनी जान के दरपे हो, क्यों अपने आप को कत्ल करना चाहते हो, क्यों अपने आप को खत्म करना चाहते हो, क्यों अपने आप को हलाकत में डालना चाहते हो। उसने फिर कहा उग्र बन्नी फरात कर ले, कहा भाग जाओ, खबरदार मेरे साथ बात रखना। उमैर बिन वहब फिर उसको कहते हैं, फिर कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो, मेरी बात तो सुनो, मैं कहता क्या हूं। और उसने फिर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का, आपके अखलाक का नक्शा है। उमैर कहने लगा सफवान को, हुवा अफज़लुन नास व अबर्रुन नास व अहलमुन नास व खैरुन नास। कहता बात सुनो, नबी अलैहिस्सलाम की सिफतें ये हैं कि वह हुवा अफज़लुन नास, सारी कायनात में सबसे अफजल है, वह अबर्रुन नास, लोगों के साथ सबसे ज्यादा नेकी करने वाले, वह अहलमुन नास, सबसे ज्यादा लोगों को माफ करने वाले, वह खैरुन नास, सबसे ज्यादा बेहतर है। इब्न अम्मत, आम नहीं आदमी, इब्न अम्मत तेरे चचानात भाई हैं। ये सारे कुरैशी मेरे लीजो आपस में चचानात भाई तो थे। और फिर कहने लगा इस दो इस वो शरफू शरफक वो मुल्क हो मुल्क, कहने लगा उनकी इज्जत तेरी इज्जत है, उनका शरफ, उनकी सरबलंदी तेरी सरबलंदी है, उनकी बादशाही तेरी बादशाही है। ये सब सारी सिफतें जिस वक्त सफवान ने सुनी तो सफवान उसके जवाब में कहता है इन्नी अखाफु अला नफ्सी, उसने कहा मुझे अपनी जान का डर है कि कहीं मैं उनके पास जाऊं तो मुझको कत्ल न कर दिया जाए। इन्नी अखाफु अला नफ्सी, इसलिए कि मैं जंगी मुजरम हूं, मेरे जराइम की बहुत बड़ी लंबी एक तवील फहरिस्त है। देखिए मेरे अजीज, उसके जवाब में उमैर क्या कहता है, कहता है हुवा अहलम मिन ज़ाक व अकरम। उसने कहा क्या बात करते हो, वो तुम्हारे ख्यालों से, तुम्हारे तसव्वुरों से भी कहना मेहरबान और लोगों के साथ रहम करने वाले हैं। और फिर मेरे अजीजों, उमैर बिन वहब जो है वो सफवान बिन उमैया को मना के उसको राजी करके, और यहाँ पे इस मौके पर उमैर ने वो पग मुबारक दी। जब उसने कहा ना कि मुझे डर है कहीं मुझको कत्ल ना कर दिया जाए, उसने कहा ये देखो ये पगड़ी, ये नबी अलैहिस्सलाम की पग मुबारक है जो उन्होंने निशानी के तौर पर भेजी है तुमको। उसको यकीन आ गया, लेकिन दिल में खटका था, ये घोड़े के ऊपर सवार है, मक्का में पहुंचता है, नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ के अंदर बैठे हुए, घोड़े के ऊपर बैठे बैठे उसने नबी अलैहिस्सलाम को मुखातब होकर कहने लगा कि ये उमैर
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، میں نے واقعی تم کو امان دی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھ کو امان دی ہے تو پھر 2 مہینے میں سوچوں گا، غور و فکر کروں گا کہ 2 مہینے کے اندر اندر مجھ کو موقع دیجیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انزل یا ابا وہب۔ صفوان کی کنیت تھی ابا وہب، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزل یا ابا وہب، اے ابا وہب تم نیچے تو اترو، تم 2 مہینوں کی بات کرتے ہو، ہم تم کو 4 مہینے عطا کر دیتے۔ میرے عزیزو، یہ 4 مہینے کی بات جو ہے کہ صرف 3 ہفتے کے اندر اندر صفوان بن امیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم بن جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کی تطہیر کی۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تک آپ وہاں پر رہے، وہ اذان دیتے رہے، 19 دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر قیام پڑھایا۔ اور یہاں پہ جب فتح تکمیل ہو چکی ہے تو اس وقت انصار کے دل میں کچھ اندیشے پیدا ہوا، جس میں خیال پیدا ہوا، کہنے لگے یہ آپ کا شہر ہے، آپ کی جائے پیدائش ہے، آپ کا وطن ہے، اب آپ نے اپنے سرزمین کو فتح کر لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کے واپس آ جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں نے کیا بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ، بس ہم نے، آپ نے فرمایا اسرار کے بتاؤ کیا بات کرتے ہو، کیا بات تم نے کہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ کے واپس مکہ نہ آ جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی پناہ اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس کو کہتے ہیں میرے عزیزو وفا، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں پیار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی کے اوپر بیعت لینی شروع کی۔ اب آپ نے جب بیعت مردوں سے لے لی تو پھر اس کے بعد عورتیں بھی آئیں۔ ان عورتوں کے اندر ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بن ربیعہ، یہ وہ عورت ہے جس کا کردار آپ سے مخفی نہیں ہے۔ سید الشہداء امیر حمزہ کو شہادت کے بعد ان کا کلیجہ چبانے والی، مسلمانوں کی خلاف سازشیں کرنے والی، انتہائی شفاق عورت، جب عورتیں بیعت کر رہی تھی تو یہ بھی آگے چھپتے چھپاتی پردہ کیا ہوا عورتوں کے اندر پیچھے کھڑی ہو کے انتظار کر رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ نے جب بیعت لینی شروع کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عورت کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں لگایا، زبانی آپ بیعت لے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو دہرا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بیعت لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آج میرے ساتھ اس بات کا عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ چوری نہیں کرو گی۔ یہ بڑے خاتون تھی، عظیم، دشمنی اپنی جگہ لیکن خاندانی عورت تھی۔ تو یہ بول اٹھی، کہنے لگی ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے اپنے خاوند کے بارے میں، تو کہنے لگی میں کبھی کبھار گھر کی چیزیں چوری کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہوں، مہمان آ جائے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ جو پہلے کبھی چوری کی ہے وہ بھی معاف ہے، جو آئندہ کرے گی وہ بھی معاف کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات سنی تو آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے ہند کو پہچان لیا، آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تو تم وہ ہند؟ وہ بولی ہاں۔ اللہ کے رسول جو کچھ گزر چکا ہے اس کو معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھ کو بھی معاف کر۔ اگلی بات جو سننے والی ہے بڑی اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے ہیں اور آپ نے بیعت کے دوران فرمایا مجھ سے وعدہ کرو کہ زنا نہیں کرو گے۔ تو ہند پھر بول اٹھتی ہے، کہتی ہے اتذر حرہ، کہتی ہے کبھی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟
अजीज इस बात को गौर कीजिए, समझ लीजिए, शुरफा की बेटियां, शुरफा की बहुएं, शुरफा की बीवियां, आजाद औरतें कभी इस गुनाह का मुर्तकब नहीं होती। इसलिए इंतहाई तअज्जुब के साथ कहती है, अतज़री हुर्रा, कभी आजाद औरत भी ज़िना कर सकती है? तो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ वादा करो कि अपनी औलाद को कत्ल नहीं करो। हिंद फिर बोल उठी, कहने लगी हमने तो उनको बचपन में पाला और पोसा था, लेकिन बड़ा होने पर आप लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया, अब आप ही जाने बेहतर। इसलिए कि इसका बेटा, सबसे बड़ा बेटा हंज़ला बिन अबी सुफियान, ये बदर के अंदर कत्ल होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो आप मुस्कुरा दिए और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस बात सुन के खिलखिला के हंस पड़े। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि मेरे साथ वादा करो कि तुम कोई बुहतान नहीं गढ़ोगी। तो हिंद ने कहा, वल्लाहि बुहतान बड़ी बुरी बात है और आप हमें वाकई रुश्द और मकारिम अखलाक का हुक्म देते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि किसी मारूफ बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करोगी। तो हिंद कहने लगी, अल्लाह की कसम हम अपनी इस मजलिस के अंदर इस किस्म की बातें अपने दिल में नहीं लेके बैठी हुई है कि हम कभी आपकी मुखालफत करेंगे। हिंद बैत करने के बाद अपने घर जाती है और घर के अंदर जो बुत थे उनको तोड़ती जाती है और साथ कहती जा रही है कि हम तुम्हारे बारे में बड़े धोखे में थे। सीरत में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक बकरी, 2 बकरियां दी। कहते हैं कि वो बकरियों के अंदर इतना अल्लाह ने बरकत दी, इतना बरकत दी, वो उन बकरियों को दूध धोती थी, उनको तकसीम करती थी और कहती थी कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत की बदौलत अल्लाह ताला ने इसके अंदर बरकत अता फरमाई। अज़ीज़ान मोहतरम, फतह मक्का के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बहादुरों को, मुख्तलिफ छोटे छोटे लश्करों को भेजा। जो मुख्तलिफ बुत थे बड़े बड़े, उनको आपने भेजा कि इनको जाके इनको तोड़ फोड़ के इनको ख़त्म कर दिया जाए। उनके अंदर उस्सा का बुत था बहुत बड़ा, नखला के मुकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। उन्होंने जाकर उसको ख़त्म किया और उसके बाद जितने भी बुत थे वो सारे इलाके के अंदर इस्लाम का फरेरा जो है वो लहरा गया। मक्का के अंदर लोग जो थे जो इस्लाम कबूल कर लिया। और मेरे अजीजों, फतह मक्का के बाद सबसे बड़ी ये कामयाबी थी कि मुसलमानों ने की हालात का धारा बदल दिया, अरब की फजा के अंदर तगय्युर आ गया। और हकीकत जो बात यह है कि इसके बाद मुसलमान जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता छाने शुरू हो गए। फतह मक्का के बाद अगला जो मरहला था वो ग़ज़वा हुनैन का था। ग़ज़वा हुनैन इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ आइंदा नशिस्त के अंदर ग़ज़वा हुनैन के असबाब और ग़ज़वा हुनैन के अंदर किस तरीके से मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई, ये सारे वाक़यात जो हैं इंशाअल्लाह आइंदा दर्स के अंदर बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल से दुआ करते हैं कि जो कुछ मैंने बयान किया है उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को भी अल्लाह रब्बुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत